السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا میزبان حافظ انیس آپ لوگوں کا ہمارے چینل کے اندر تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع سخن اور ٹاپک ہے وہ ہے بد نظری کے نقصانات۔ ہاں دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر بد نظری کے نقصانات بتانے والے ہیں۔ 5 نقصانات انشاءاللہ بتائیں گے، تو ویڈیو میں بنے رہیے۔ اور اسی طرح کے ہماری نئی انفارمیشن اور نالجبل ویڈیو کو پانے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل ابو اسید کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن دکھ رہا ہوگا، اس کو دبا دے، اور ہر نئی ویڈیو کو پانے کے لیے بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیز و بھائیو، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آنکھ ہے تو کائنات کی حسین و جمیل مناظر اور پھولوں کی پنکھڑیوں کی دل فریب مسکراہٹ کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اور یہ ہر طرف چاروں طرف کھیتوں کے ہریالی دیکھ کر انسان کا دل اور اس کے دل کے اندر سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر آنکھ نہیں ہے تو یہ دنیا اور کائنات اتنی وسیع ہونے کے باوجود اس کو تاریک نظر آتی ہے، اس کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ چاہے دنیا اتنی بڑی ہے لیکن اس کو بس اندھیرا ہی دکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری شرعی اور دینی ذمہ داری ہے، حفاظت کرنا، اور اس کا غلط استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی کا سبب ہے۔ تو دوستو، آنکھوں کے غلط استعمال کرنے سے بہت ہی بڑے سخت اور بہت ہی زبردست نقصانات ہیں، وہ آپ ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلا نقصان ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا غلط استعمال اور بد نگاہی اور بد نظری یہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے۔ ہاں دوستو، یہ آنکھوں کی بد نظری یہ شیطان کا ایک مہلک اور ہلاک کرنے والا ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے شیطان جو ہے بڑے بڑے دینداروں کو، بڑے بڑے شریعت کے پابند لوگوں کے ایمان پر حملہ کرتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار کو نیست و نابود کر لیتا ہے اور اس کے ایمان پر حملہ کر لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ شیطان کا ہلاک کر لینے والا ہتھیار ہے۔ تو اس کو یہ پہلا نقصان ہے ہمارا کہ شیطان کا زہر آلود تیر ہے۔ اور ہم دوسرے نقصان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بد نظری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ زنا ہے۔ ہاں دوستو، زنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ صنفی تعلق قائم کر لینے سے یا سیکسول تعلق قائم کر لینے کو زنا کہتے ہیں، بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے حصے میں زنا لکھ دیا گیا ہے، وہ اسے ضرور کر کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، کان کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا فحش گفتگو کرنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، اور ہاتھ کا گناہ پکڑنا ہے، پیر کا گناہ چلنا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتی ہے، اور جو ہے شرمگاہ اس کی تکذیب یا تصدیق کرتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بد نگاہی یہ بھی زنا ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ ہاتھ، پیر، کان اور زبان اس کو بھی زنا سے تعبیر کیا۔ تو دوستو، یہ اس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ بد نگاہی وہ پہلا زنا اور پہلی سیڑھی ہے جس کی وجہ سے تمام اعضاء اور جوارح کو اس کی طرف مدد ملتی ہے، یعنی تمام باڈی کے پارٹ ہے اس کو گناہ کی طرف وہ دعوت دیتا ہے بد نظری۔ اگر ہم نے اپنی نگاہ کو ہی جھکا لیا تو دوسرے جو باڈی کے پارٹس ہیں ہمارے، وہ گناہ سے دور رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں عفت و پاک دامنی کا جوہر پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا دوسرا نقصان۔ اور ہم
तीसरा नुकसान बद नज़री का ये है कि उससे चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है। हाँ दोस्तों, बद नज़री की वजह से चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है। जो शख्स ज़्यादा बद नज़री के अंदर या बुरी चीज़ों के अंदर मुलव्वस रहता है, उसके चेहरे पर नहुसत छाई हुई होती है और उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सियाह पड़ने लगता है, और ये आम तजुर्बा भी है। इसी वजह से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नेकी और इबादत करने से चेहरा रोशन और ताबनाक होता है, और बुराई और नाफरमानी की वजह से चेहरा जो है सियाह पड़ने लगता है। तो ये हमारा तीसरा नुकसान था। और चौथा नुकसान बद नज़री का ये है कि इंसान के अंदर अफसोस और हसरत पैदा होती है। हाँ दोस्तों, इंसान जब बद नज़री करता है तो उसके अंदर एक हसरत और अफसोस पैदा होता है, क्योंकि वो बद नज़री करने से उसको उसके आतिश कदे ख्याल के अंदर वो जो है ख्वाहिश दबी हुई होती है, और उसके अंदर जो है अफसोस और हसरत पैदा होती है। इसीलिए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स बद निगाही करता है उसके हसरत और अफसोस के अंदर इजाफ़ा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा नुकसान। और पांचवा नुकसान जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। पांचवा नुकसान है कि कुफ्र के अंदर आदमी मुब्तला हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो है बद निगाही इब्लीस का, शैतान का जहर आलूदती है। इसके ज़रिए वो शरीयत के पाबंद लोगों के ईमान पर हमला करता है, और जो है उसके ईमान को जो है बदल देता है, और बसा औकात ईमान जैसे नियामत उज़्मा से मुसलमान को महरूम कर लेता है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि गुनाह के ख़यालात दिल में आते रहते हैं, और बद नज़र की वजह से शैतान को मौका मिलता है, और फिर वो बुरे ख़यालात के अंदर आदमी को जो है बुरे रास्ते के अंदर उसको भड़का देता है, उसको छोड़ देता है। दोस्तों, मुफस्सिर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया के अंदर अल्लामा इब्न जौज़ी के हवाले से एक वाक़या ज़िक्र किया है कि अब्दा बिन अब्दुर्रहीम एक मुजाहिद गुज़रा है जो बिलाद रूम में काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लिया करता था। एक मर्तबा उसकी नज़र एक नसरानी लड़की की तरफ पड़ी, और उसको दिलो जान से उसकी मोहब्बत उसके अंदर बैठ गई। फिर जो है उसके साथ खत्तो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने उससे शादी की पेशकश की, शादी करने की उसको दावत दी। तो उस लड़की ने एक शर्त लगाई कि आपको मज़हब चेंज करना पड़ेगा, आपको मज़हब बदलना पड़ेगा। तो उस बदबख्त ने इस्लाम जैसी नियामत उज़्मा को छोड़कर उसने नसरानियत को अपना लिया। फिर एक बहुत बड़े ज़माने के बाद वहाँ से मुसलमानों का गुज़र हुआ, मुसलमान जमात का गुज़र हुआ। तो उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि क्या आपको नमाज, रोज़ा और जिहाद और कुरान ने इस अमल से नहीं रोका? तो उस शख्स ने फरमाया कि मैं पूरा कुरान भूल गया हूँ, बस मुझे एक आयत याद है। वो आयत रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून, जिसका तर्जुमा है कि एक वक्त ऐसा होगा कि काफिर लोग तमन्ना करेंगे कि काश के वो मुसलमान होते। आप उन्हें छोड़ दीजिए कि वो खावे और मज़े से रहे, और उनको लंबी आरज़ुए उन्हें गाफिल करके रखे, और फिर अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा, अनकरीब वो जान लेंगे। तो दोस्तों, ये 5 बड़े बड़े नुकसानात थे बद नज़री से, बद निगाही के। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस उम्मत मुस्लिमा को निगाह की आँख का सही इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और आँख के गलत इस्तेमाल से इस उम्मत की हिफाजत फरमावे। आमीन सुम्मा आमीन।